എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റും ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റും പഠിച്ചു. അതിൽ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പവറും ഹീറ്റും അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, പവർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് or watt, joule per second or watt. P is equal to W by T is equal to H by T. That is the work done by time. Therefore, I square RT by T. T will be cancelled. So I square R. Intensity square into resistance. Then according to Ohm's law, R is equal to V by I. Therefore, I square into V by I into T by T. टीम कटाई और आई कटाई, so is equal to VI. So voltage into current is equal to what? The power. And IR is equal to V. So I is equal to V by R. Therefore V by R whole square into R into T by T. Therefore that is equal to V square by R square into R into T by T. Team कटाई और R also cut. Then V is equal to V square by R. V square by R. So ultimately we can say that P is equal to W by T is equal to H by T is equal to I square R is equal to VI is equal to V square by R. Okay? Then heat Joule's law. Heat in the unit joule. H is equal to I square RT. According to Ohm's law, R is equal to V by I. Then we can apply this into this formula. H is equal to I square into V by I into T is equal to VIT. H is equal to V into I into T. Then I is equal to V by R. H is equal to V by R whole square into R into T. V square by R square into R into T is equal to V square by R into T. So H is equal to I square RT is equal to VIT is equal to V square by R into T. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവറും ഹീറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഓംസ് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. യെസ്, നോക്കുക, റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ പാരലായിട്ടും സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേതിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി, നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. Two resistors 12 ohm 6 ohm are connected in a series with 9 volt battery. Draw the circuit diagram, calculate the effective resistance of the circuit, calculate the intensity of current through each resistor. അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. 12 ohm 6 ohm. ദാ സീരീസ് കണക്ഷൻ നോക്കുക. This is what is called series. 9 volt battery, 12 ohm and 6 ohm. Current will be same through that resistors. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. So effective resistance is equal to R is equal to R1 plus R2. R is equal to 12 plus 6, 18 ohm. Total effective resistance will be 18 ohm increased. Then number 3, intensity of current. That is V is equal to 9V, R is equal to 18 ohm. Therefore V by I is equal to R, I is equal to V by R. 9 by 18 is equal to 1 by 2 is equal to 0.5 ampere. ഇത് നമ്മുടെ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും വരിക. അതുകൊണ്ട് 0.5 ആംപിയർ ആണ് ഉത്തരം. Then number 2, two resistors 5 ohm 20 ohm parallel, 12 volt batteries, and draw the circuit diagram, effective resistance and I through the each resistors. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. 5 ഓം 20 ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണം. ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് കാണണം. അപ്പോൾ അത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും, കറണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കുക,
parallel connection of 20 ohm, 5 ohm. This will be parallel. So 12 volt battery will connect to. Then second question, effective resistance R. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. That is equal to 1 by 4. So R is equal to reciprocal, that is 4 ohm. Resistance is equal to 4 ohm. Then potential difference across the parallel resistors. Potential difference നമുക്ക് എടുക്കാം, V എടുക്കാം നമുക്ക്. Same ആയിരിക്കും. V is equal to I into R. 3 into 4 is equal to 12 volt. That will be the same. Parallel connection ആയതുകൊണ്ട് ആ potential difference is same. Then I is equal to V by R. 12 by 4 is equal to 3 ampere. 3 ampere. I is equal to 3 ampere. Then intensity of current through 20 ohm. 20 ohm എങ്ങനെ വരും? 12 by 20 is equal to 0.5 ampere. And intensity of current through 5 ohm, 12 by 5 is equal to 2.4 ampere. So the current, intensity of current will be different in parallel circuit. ഇതാണ് സീരീസും പാരലലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായി കാണും. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കുക. An electric iron works on 230 volt. A current of 3 ampere flows through this for half an hour. Calculate the amount of heat energy generated. എത്ര ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൺ ആണ്, 230 വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, 3 ആംപിയർ കറണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, അരമണിക്കൂറാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർക്കാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സോ V is equal to 230 V, I is equal to 3A, T is equal to half hour, is equal to 30 into 60 second. H is equal to VIT, V into I into T, is equal to 230 into 3 into 30 into 60. 12,42,000 joule. 12,42,000 joule. അപ്പോൾ H is equal to VIT എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. A device of resistance 690 ohm is working at 230 volt. What is the power? നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് 690 ഓം തന്നിട്ടുണ്ട്, 230 വോൾട്ടിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പവർ എത്രയാണ് നോക്കുക. V is equal to 230 volt, R is equal to 690 ohm, P is equal to V square by R. 230 into 230 by 690 is 76.67 W. That is watt. Then number 3, find the effective resistance in the following circuit. താഴെ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര നോക്കുക. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്. 2 എണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട്, 2 അടിയിൽ 2 എണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മൊത്തത്തിൽ ഇഫക്റ്റ് പാരലൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരിക. സോ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R is equal to R1 R2 by R1 plus R2 is equal to 4 into 4 by 4 plus 4 is equal to 16 by 8 is equal to 2 ohm. അപ്പോൾ പാരലൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് 2 എണ്ണം സീരീസ്, 2 എണ്ണം അടിയിൽ സീരീസ്, അത് ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് R1 R2 by R1 plus R2 is equal to 4 into 4 by 4 plus 4 is equal to 16 by 8 is equal to 2 ohm എന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. The next, a device of 500 watt in 250 volt in 100 volt. What is its power? And what is the energy used in 250 volt for 5 minutes working? നോക്കാം, ഒരു ഡിവൈസ് 500 വാട്ട് ഉണ്ട്, 250 വോൾട്ട് ഇൻ 100 വോൾട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് പവർ? അപ്പോൾ അതിന്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും? 100 വോൾട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് പവർ എത്രയായിരിക്കും? What is the energy used in 250 volt for 5 minutes? 5 മിനിറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? R is equal to V square by P. ആദ്യം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ 250 into 250 by 500 വാട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് will be 125 ohm. ആദ്യം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Then P is equal to V square by R. 100 വോൾട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര പവർ വരും? P is equal to V square by R. 100 into 100 by 125 റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to 80 watts. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ഉള്ളത് നോക്കുക. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടിൽ എത്ര പവർ വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം
500 is the total power into 60 into 5. 60 into 5 minutes. Up is equal to 1,50,000 joule per second. 1,50,000 joule per second. That's our total energy produced. Then next, an electric appliances produces 1,20,000 joule heat energy. In 1 minute, find its power. ഒരു ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസ് 1,20,000 ജൂൾ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഈസ് പവർ. അതിന്റെ പവർ എത്ര? ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1 minute is equal to 1,20,000 joule. Then converted into 1 second, 1,20,000 by 60 is equal to 2,000 joule. That joule is called power. That power is equal to 2,000 watts. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണോ വരുന്നത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പവർ. അതാണ് അതിന്റെ 2000 വാട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ പവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു H ഇസ് ഈക്വൽ ടു I സ്ക്വയർ RT എന്നുള്ള ഫോർമുല വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ പവർ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് H/T എന്ന് എടുക്കാം, I സ്ക്വയർ RT ബൈ T എന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പവറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവർ എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അത് ഏത് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. KWH ആണ് കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ്. ആ KWH is equal to 1000 വാട്ട് അവർ ആണ്. അപ്പോൾ 1000 into 60 into 60 ജൂൾ ആണ്. So 3.6 into 10 raised to 6 joule ആണ് ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. Okay, thank you.